Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Okay, start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Yes, ma'am. Yeah, okay. Yes, ma'am. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, prayer ആരാ ചൊല്ലാം? ഞാൻ പറയാം. Yeah, okay. Good afternoon. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, God made their glowing colors and made their tiny wings. The purple-headed mountains, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. The cold wind in the winter, the pleasant sun, the ripe fruits in the garden, God made everyone. God gave us eyes to see them and lips that we might tell. How great is God, mighty, well, who has made things work. All things bright and beautiful. Thank you, ma'am. Okay. Okay, Ramya. Then? Ma'am, signing. Thought for the day. Good afternoon, everyone. I'm Sophia, and today's thought for the day is: the greatest sign of success for a teacher is to be able to say, the children are now working as if I did not exist. Maria Montessori. Which means the teacher's role is to guide, prepare the environment, and then step back. When children begin to work independently with focus and joy, it shows real success. True teaching is not about controlling, but about helping children discover their own abilities. Thank you. Yeah, okay. Ma'am, signing. Good afternoon, all. Everyone knows the story of Eklavya. It tells us about the great respect that an ordinary tribal boy had for his guru Dronacharya. When Drona refuses to teach him archery, Eklavya makes a clay image of him and begins to practice archery in front of it. When Drona comes to know about this, he demands Eklavya's right thumb as Guru Dakshina. Eklavya immediately draws his sword, cuts off his right thumb, and offers it to Drona. Such is his love and respect for his Guru. Today, we may not find an Eklavya or a Drona. However, in India, Gurus even now are treated with absolute respect. In the field of music and dance, in particular, Gurus are treated almost like gods. Pupils sometimes live with their Gurus and attend to all their needs and serve them in various ways. In return, the Gurus teach the Shishyas all they know and feel proud when their disciples achieve fame and success. The Guru Shishya relationship is thus marked by love, devotion, and loyalty. Thank you. Sign in by Neema. Okay, yeah. So, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? Okay. ഓണമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. മിസ്സിന്റെ ഡാൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഫാമിലി വൈസ്.
അനുവിന്റെ ഒക്കെ. ഞങ്ങൾക്ക് Okay. പനിയിൽ പോയി മിസ്. എന്തോ? മോളുടെ പനിയിൽ പോയി ഓണം. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് എപ്പോ കണ്ടു? സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. ഏതോ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോ ഹാങ് ഓവർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? ഓണത്തിന് ഹാങ് ഓവർ ഒക്കെ മാറി. ഓക്കെ ആണ്, ക്ലാസ് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും റെഡിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക്. എവിടെയൊക്കെ എഴുതിയതെന്ന് പറയോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മള് ഇറഗുലർ വേർബ് എത്തി അല്ലേ? ഇറഗുലർ ആണോ? ഇല്ല, ഇറഗുലർ ആണ്. ഇറഗുലർ വെബ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇറഗുലർ ആണ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ, എഴുതിക്കോളൂ. Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Keep, kept, kept. No, new, no. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Leave, left, left. Lend, lend, lend. Lost, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Read, read, read. Spelling is same ആണെങ്കിലും pronunciation red ആണ് കേട്ടോ, read അല്ല. Read, read, read. എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Rise, rose, risen. Run, ran, run. Sow, sowed, sown. Say, said, said. See, saw, seen.
Seek, sought, sought. Seek, sought, sought. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. Sue, sued, sewn. Shake, shook, shaken. Shine, shone, shone. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Sit, sat, sat. Okay, clear? Yeah, then write down the meaning. Hide means ഒളിക്കുക. yeah, ഒളിക്കുക, ഒളിച്ചു വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. Next, hold. പിടിക്കുക. Held, yeah, പിടിക്കുക. Hold, held, held. Keep, സൂക്ഷിക്കുക. സൂക്ഷിക്കുക. Keep, സൂക്ഷിക്കുക. Then, no. ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അറിയുക. അറിയുക. No, അറിയുക. Then, lay. ഇടുക. Lay, വീഴ്ത്തുക. Okay. Lead. നയിക്കുക. Yeah, നേതൃത്വം വഹിക്കുക, നയിക്കുക എന്ന് പറയാം. Then lead. വിടുക. Lead means വിടവാങ്ങുക, ലീവിക. Lend, കൊടുക്കുക. കടം കൊടുക്കുക. കടം കൊടുക്കുക. Then loss. നഷ്ടപ്പെടുക. നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. Make, ഉണ്ടാക്കുക. ഉണ്ടാക്കുക. Mean, ഉദ്ദേശിക്കുക. yeah, ഉദ്ദേശിക്കുക, വിചാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. And meet, കണ്ടുമുട്ടുക. കണ്ടുമുട്ടുക. Pay, അടയ്ക്കുക. yeah, pay ചെയ്യുക അല്ലെ, പണം അടയ്ക്കുക എന്ന് പറയാം. Pay. And read അറിയാം, വായിക്കുക. വായിക്കുക. Yeah, write, സവാരി ചെയ്യുക. സവാരി ചെയ്യുക. And ring, ring അറിയാലോ. ബെല്ലടിക്കുക. മലയാളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിങ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് റൈസ്, വരിക. ഉയരുക. ഉയരുക മീൻസ് ഇത്
sun rises എന്ന് പറയുമ്പോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്നല്ലേ? ഉദിക്കുക എന്നല്ലേ? ഓക്കെ. ഉദിക്കുക. റൺ അറിയാലോ. സോ എന്താണ്? കേൾക്കുക. കണ്ടു. 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 കണ്ടു അല്ല മിസ്സേ? സോ മീൻസ് മുറിക്കുക, അറക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അറക്കുക. ആ സോയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അറക്കുക, മുറിക്കുക, അറക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആ സംഭവം. സേ അറിയാലോ, പറയുക. സി കാണുക. സിയുടെ പാസ്റ്റ് ആണ് സോ, കണ്ടു. ഓക്കെ. ദെൻ സീക്ക്, നേടുക. തേടുക, അന്വേഷിക്കുക. സീക്ക്. ആൻഡ് സെൽ അറിയാലോ, വിൽക്കുക. സെൻഡ് അറിയാം, അയക്കുക. അയക്കുക. ഓക്കെ. സെൻഡിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ്, V2 ഉം V3 ഉം, പക്ഷേ സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് സിയു, സി എന്താ? തയ്ക്കുക. തയ്ക്കുക, തുന്നുക എന്ന് പറയാം. ഷെയ്ക്ക്, ഇളക്കുക. ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം വേണ്ട. ഷെയ്ക്ക്. ഷൈൻ, തിളങ്ങുക. ഇളകുക, പ്രകാശിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. പ്രകാശം. സിംഗ് അറിയാലോ, പാടുക. സിംഗ് എന്താ? സിംഗ് മുങ്ങുക. മുങ്ങുക, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക എന്ന് പറയാം. മുങ്ങുക, സിംഗ്. സിറ്റിരിക്കുക. ഇരിക്കുക. സുജ, ഇതിന് പേജ് നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നോട്ട്സ് ഞാൻ പറയുന്നതാണേ, നോട്ട് എഴുതിയെടുക്ക. കറക്റ്റ് ടൈമിന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇതെല്ലാം വെറുതെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് നോട്ടില്? വായിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വായിക്കാട്ടോ. കാരണം ടെൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഇത് വായിക്കാൻ നമുക്ക്. പ്രസന്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എടുത്തത് ആരാ വായിക്കാം? വായിക്കൂ. ഞാൻ വായിക്കാം മാം. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Leave, left, left. Lent, lent, lent. Lost, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Rise, rose, risen. Run, ran, run. Sow, sowed, sown. Say, said, said. See, saw, seen. Seek, sought, sought. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Sue, sued, sewn. Shake, shook, shook, shaken. Shine, shone, shone. Sing, sang, sung. Sink, sank, sung. Sit, sat, sat. Thank you, ma'am. ഓക്കെ നികിത. അനുമോൾ. Hide, hide, hidden. Hold, held, held. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Leave, left, left. Lent, lent, lent. Lost, lost, lost. Make, made, made. Meet, meet, meet. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Rise, rose, risen. Run, ran, run. Sow, sowed, sown. Say, said, said. See, saw, seen. Seek, seek, sought, sought. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Sue, sued, sued. Take, shook, shaken. Shine, shone, shone. Sing, sang, sung. Sink, sang, sung. Sit, sat, sat. ഓക്കെ. Then ലുദിയ. Hide, hid, hidden.
hide, hid, hidden, hold, held, held, keep, kept, kept, know, knew, known, lay, laid, laid, lead, led, led, leave, left, left, lent, 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 lost, 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 make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, pay, paid, paid, read, 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 write, wrote, written, ring, ran, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, sow, sown, sown, say, said, said, see, saw, seen, seek, sought, sought, sell, sold, sold, sent, 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 sew, sewed, sewn, shake, shook, shaken, shine, shone, sung, sing, sing, sang, sung, sing, sing, sang, sung. Sorry, sit, sat, sat. എഴുതിയിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. ഭയങ്കര Thank മിസ്റ്റേക്ക് you. ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ലുദ്ര, then മേഘ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സേ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം, പറഞ്ഞു. Hide, hid, hidden, hold, held, held, keep, kept, kept, know, knew, known, lay, laid, laid, lead, led, led, leave, left, left, lend, lent, lent, lost, 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 make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, pay, paid, paid, read, 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 ride, rode, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, sew, sewed, sewn, say, said, said, see, saw, seen, seek, sought, sought, sell, sold, sold, send, sent, send, sew, sewed, sewn, shake, shook, shaken, shine, shone, shone, sing, sang, sung, sing, sang, sunk, sit, sat, sat. ഓക്കെ മേഘ, then ഹസ്ന. Ma'am, hide, hid, hidden, hold, held, held, keep, kept, kept, know, knew, known, lay, laid, laid, led, 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 leave, left, left, lent, 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 lost, 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 make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, pay, paid, paid, read, 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 ride, read, 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 ride, rode, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, sow, sowed, sown, seek, say, sow, seen, seek, sought, sell, sold, sent, sent, sew, sewed, sewn, shake, shock, shaken, shine, shone, sing, sang, sung, sink, sank, sunk, sit, sat. Thank you, ma'am. ഓക്കെ ഹസ്ന, then അർഷിത. Hide, hidden, hold, held, keep, kept, know, knew, known, lay, laid, lead, led, leave, left, lend, lent, lost, make, made, mean, mend, meet, met, pay, paid, read, read, ride, rode, ridden, ring, rung, rise, rose, risen, run, ran, sow, sowed, sown, say, said, see, saw, seen, seek, sought, sell, sold, send, sew, sewed, sewn, shake, shook, shaken, shine, shone, sing, sang, sung, sung, sit, sat. ഓക്കെ അർഷിത, then ഹിര. Hide, hid, hidden, hold, held, keep, kept, known, known, lay, laid, laid, lead, led, leave, left, lent, lent, lost, make, made, mean, meant, meet, met, pay, paid,
read, red, red, ride, road, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, rang, run, saw, sewed, sown, say, said, said, see, saw, seen, seek, sought, sought, sell, sold, sold, sent, 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 sew, sewed, sewn, shake, shook, shaken, shine, shone, shone, sing, sang, sung, sing, sang, sung, sit, sat, sat. Okay, Hira. Then Jayasree. Yes, miss. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Leave, left, left. Lost, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ring, ran, rung. Rise, rose, risen, ran, run, ran, sow, sowed, sown, say, said, said, see, saw, seen, seek, sought, sold, sell, sold, sold, send, sent, sow, sowed, sown, shake, shook, shaken, shine, sang, sung, sing, sung, sit, sat. Okay, miss. Thank you, miss. Okay, Jayasree. Then Ramya. Okay, ma'am. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Let, let. Leave, left, left. Lent, lent. Lost, lost. Make, made. Mean, meant. Meet, met. Pay, paid. Read, read. Ride, rode, ridden. Ring, rung. Rise, rose, risen. Run, run. Saw, sawed, sawn. Say, said. See, saw, seen. Seek, sought. Sell, sold. Sent, sent. Sew, sewed, sewn. Shake, shook, shaken. Shine, shone. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Sit, sat. Thank you, ma'am. Okay, Ramya. Then Archana. Hide, hid, hidden, hold, held, keep, kept, known, knew, known, lay, laid, lead, let, leave, left, lent, lost, make, made, mean, meet, met, pay, paid, read, read, ride, rode, ridden, ring, rung, rise, rose, risen, run, run, sow, sowed, sown, say, said, see, saw, seen, seek, sought, sell, sold, sent, sent, sew, sewed, sewn, shake, shook, shaken, shine, shone, sing, sang, sung, sick, sang, sung, sit, sat. Okay. Thank you, ma'am. Okay, Archana. Then Sudha. Yeah. Hide, hid, hidden. Hold, held, keep, kept. Know, knew, known. Lay, laid, lead, led. Leave, left, lent, lost, make, made, meet, meant, meet, met, pay, paid, read, read, ride, rode, ridden, ring, rang, rise, rose, risen, run, saw, song, say, said, see, saw, seen, seek, sought, sell, sold, sent, sent, see, soon, shake, shake, shine, on, and sing, sat. Thank you, ma'am. Okay, Sudha. Sharimol. Yes, miss.
hide, hid, hidden, hold, held, held, keep, kept, kept, know, knew, known, lay, let, lead, led, leave, left, lent, lent, lost, make, made, meet, pay, paid, read, read, write, wrote, ridden, ring, rung, rise, rose, risen, rang, sow, sewed, sown, say, said, see, see, seek, sought, sell, sold, send, sewed, sewn, shake, shaken, shine, shone, sung, sung, sat. Okay. Then Binsi. Hide, hidden. Hold, held. Keep, kept. Know, knew, known. Lay, laid. Lead, led. Leave, left. Lend. Lost. Make, made. Mint. Met. Pay, paid. Read, ride, road, ridden, ring, rang, rise, rose, risen, run, say, saved, seven, say, said, set, see, saw, see, seek, sought, sell, sold, send, sent, see, sold, sewn, shake, shock, shaken, shine, shone, sing, sang, sang, sit, sat. Okay. Then Ansi. Yes, Miss. Hide, hid, hidden, hold, held, keep, kept, knock, known, lay, laid, lead, led, leave, left, lend, lent, lost, make, made, meant, met, pay, paid, read, write, wrote, ridden, ring, rang, rise, rose, risen, run, sown, say, said, see, seen, seek, sought, sell, sold, sent, sewed, sewn, shake, shook, shaken, shine, shone, sing, sung, sink, sunk, sit, sat. Thank you, Miss. Yeah. Okay, MC. Okay, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ. സ്ലീപ് സ്ലെപ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സ്ലിറ്റ് സ്ലിംഗ് സ്ലാങ് സോ സ്പീക്ക് സ്പോക്കൺ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സ്പോക്കൺ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പെൻഡ് എഴുതി കഴിയുമ്പോ പറയണം കേട്ടോ. എഴുതി മിസ്. ഓക്കെ.
Stand, stood, stood. Steal, stole, stolen. Stick, stuck, stuck. Sting, stung, stung. Stick, stank, stunk. Okay, Rida. Stride, strode, stridden. Stripe, struck, struck. Sweep, swept, swept. Swing, stanza. Swing, stanza. Take, took, take out. Teach, taught, taught. Tear, taught, taught. Tell, told, told. Think, thought, thought. Throw, through, thrown. Tread, trod, trodden. Trodden. And understand, understood, understood. Read, wept, wept. Win, won, won. Bring, rung, rung. Okay, കഴിഞ്ഞു? Yeah. Yes, ma'am. മീനിങ് എഴുതാട്ടോ. സ്ലീപ്പ് അറിയാലോ. സ്ലീപ്പ്. സ്ലൈഡ് എന്താ? പഴുതുക. ഓക്കെ, പഴുതുക. സ്ലിംഗ്, കെട്ടിത്തൂക്കുക. സ്ലിംഗ്, കെട്ടിത്തൂക്കുക. ഇവിടെ സോ എന്താണ്? വിതയ്ക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് വിത്ത് വിതയ്ക്കില്ലേ, വിതയ്ക്കുക. സോ സ്പീക്ക് അറിയാലോ, സംസാരിക്കുക. സ്പെൻഡ്, ചെലവാക്കുക. സ്റ്റാൻഡ് അറിയാം, എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലെ. ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, മോഷ്ടിക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക, മോഷ്ടിക്കുക. സ്റ്റിക്ക് എന്താണ്? ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക. ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക, സ്റ്റിക്ക്. വടിയല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് നൗൺ ആണ്, ഇത് വെർബാണ്. then sting. Sting means കുത്തുക. ഓക്കെ, സ്റ്റിങ്ക് എന്താ? സ്റ്റിങ്ക് ദുർഗന്ധമാണ് കേട്ടോ, ബാഡ് സ്മെൽ ആണ് സ്റ്റിങ്ക്.
Then stride, കവച്ച് കിടക്കുക. Okay, കവച്ച് കിടക്കുക, stride. Strike അറിയാം, സമരം, സമരം ചെയ്യുക, സ്ട്രൈക്ക്, പണിമുടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. സ്വീപ്പ് അറിയാലോ, അടിച്ചു വാരുക, സ്വീപ്പ്. Then swim അറിയാം, സ്വിങ് എന്താ, ഊഞ്ഞാലാടുക, സ്വിങ്, ഊഞ്ഞാലാടുക, സ്വിങ്. ടേക്ക് അറിയാം, എടുക്കുക. പിന്നെന്താ, ടീച്ച് ആണ്, അത് അറിയാം. ടിയർ എന്താ, കീറുക, കരയുക, കരയുക, ടിയർ. ടെൽ അറിയാം, പറയുക. തിങ്ക്, ചിന്തിക്കുക. മിസ്സേ ടിയറിന് കീറുക എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലേ? എന്തോ, ടിയറിന് കീറുക എന്നുള്ള വേറൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലേ? ടിയറോ, കീറുക, ആ അറിയാം. കരയുക. എന്തോ, ടിയർ കീറുക, കണ്ണീരെന്നല്ലേ? ടിയർ കണ്ണീരാണ്, ഇവിടെ കരയുക എന്നാണ്. ടിയറിന് തന്നെ കീറുക എന്നൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ, രണ്ടും പറയും നമ്മള്. പിന്നിപ്പോ ടിയർ ഡൗൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തകർക്കുക എന്നൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട്. കണ്ണുനീര് വരുമ്പോ അത് നൗൺ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. നൗൺ വേറെ, വെർബ് വേറെ, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അതിന് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പറയാം, ടിയർ വേർപെടുത്തുക എന്ന് പറയാം, വേർപെടുത്തൽ, അതും ഒരു നൗൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കീറുക അത് വെർബായിട്ട് വരും. പിന്നെ കരയുക എന്നൊരു വെർബുണ്ട്. ഓക്കെ, പറയുക, തിങ്ക്, ചിന്തിക്കുക, ത്രോ, വലിച്ചെറിയുക അല്ലെങ്കിൽ എറിയുക എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ട്രെഡ്, ട്രെഡ് എന്താ, മെതിക്കുക കേട്ടോ, മെതിക്കുക, കച്ച മെതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും, മെതിക്കുക, ട്രെഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അറിയാം. വീപ്പ് എന്താ, വീപ്പും സെയിം തന്നെ, കരയുക തന്നെയാണ് കേട്ടോ, വീപ്പ്, കരയുക. വിൻ, ജയിക്കുക. റിങ് എന്താ, ഞെരിക്കുക എന്ന് പറയാം, ഞെരിക്കുക, ഞെരിക്കുക, അമർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ ഞെരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് റിങ്. ട്രീഡ് ഒന്നും കൂടി പറയാം മിസ്സേ, ട്രീഡ്. ട്രെഡ് ആണ് കേട്ടോ, ട്രെഡ്, മെതിക്കുക. മെതിക്കുക, മെതിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മള് വേർബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, മീനിങ് പഠിക്കുക, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കുക. എന്തോ, വീപ്പ്, വീപ്പ്. കരയുക, കരയുക. പിന്നെ റിങ്ങോ? റിങ്, ഞെരിക്കുക, ഞെരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, പഠിക്കണം. എല്ലാവരും പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, കേൾക്കുക, അവർ പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കേട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ്, അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. എന്നാലാ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസിയും ആ ഒരു സ്ലാങ്ങും ആക്സെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയും, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇമിറ്റേഷൻ, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചോളൂല്ലേ വേർബ്? എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെക്കണം. എക്സാം മീൻസ് ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണോ ഞാൻ? വേണോ? അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പഠിക്കോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണ്ട. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര പേരുണ്ട്? കേട്ടെ, നോക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചോളാം മിസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഇവരൊക്കെ പഠിക്കാൻ മടിയന്മാരാണ്, മനസ്സിലായോ? അതാണ് സത്യം. ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെടുന്നറിയാം. ചോദിക്കോ കേട്ടോ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ എടുത്ത വെർബ് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും. ഓരോരുത്തരും ഞാൻ വിളിക്കും, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും. മീനിങ് പറയണ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുക മസ്റ്റ് ആണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ല. ഓക്കെ, എന്നെ പോലൊക്കെ തന്നെയല്ലേ?
ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു പറയുമ്പോ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആര് പഠിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. ഓ നമുക്ക് എന്താണ് വൊക്കാബുലറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം വേർബ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല, അറിയാലോ ഒരുപാടുണ്ട്. മാക്സിമം പഠിക്കുക, എല്ലാം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. പോർഷൻസ് ഇപ്പോ വേർബിന് വേണ്ടി എത്ര ക്ലാസ് നമ്മൾ പോയി ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലെ. ഓ പഠിക്കുക. മിസ് ഇതിന് മാത്രമായിട്ടപ്പോ എത്രയിലായിരിക്കും ഇത് മാത്രം, ഈ സെക്ഷൻ മാത്രം കുറെ വരുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന്? ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. വേർബ് ഞാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി തന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ വേർബൊക്കെ ഒന്ന് കാണൂ. ഇത് വെർബാണ്. നൗൺ പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് നൗൺസ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് വൊക്കാബുലറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. ചുറ്റിനും നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചുറ്റിനും നോക്കുക. നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഓരോ വസ്തുവിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന നോക്കുക. അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പഠിക്കൂ. മടി പാടില്ല കേട്ടോ, മടിയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ. ഈ പറഞ്ഞ എനിക്കും മടിയുണ്ട്, പക്ഷെ മാറ്റാം. ഓക്കെ, മാറ്റണം കേട്ടോ. മടിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ കുറവാണ്, എന്നാലും മാറ്റാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ വെർബ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, തന്നില്ലായിരുന്നു മിസ്സേ. ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെർബിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. പഠിച്ചത് മാത്രം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. റെഗുലർ, ഇറഗുലർ വെർബ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്, അത്രയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ആക്ഷൻ വെർബും സ്റ്റേറ്റ് വെർബും പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രമേ. എന്തോ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും? പറഞ്ഞു മാം എന്ന് പറഞ്ഞതാ. എന്തോ പറഞ്ഞു മാം എന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെന്താ, ഇനിയിപ്പോ വേർബില് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ചാപ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ചോദിക്കൂട്ടോ, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻ വേർബ്, സ്റ്റേറ്റ് വേർബ്, then regular verb, irregular verb, transitive and intransitive verb. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ. ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ഡൗട്ട്സിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക. പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയരുത്. പഠിച്ച് പോവാ നമുക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. മിസ്, വെർബിന്റെ നമുക്കൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ അതിലാണ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിസ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റേറ്റ് വെർബും ആക്ഷൻ വെർബിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? എക്സ്പ്ലെയിനും എക്സാമ്പിൾ തന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് എന്താണ്, ആക്ഷൻ വെർബ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണ്, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോള്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് തന്നെ വരാം, ടെൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ 4 4ലേക്കല്ല കേട്ടോ, ടെൻസിലേക്കല്ല. ടെൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ്
കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് ഇനി പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 6 ആണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോ നോട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. യൂണിറ്റ് 6 ഐ തിങ്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാൻ നോട്ട് എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുക്കണോ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താൽ മതിയോ? ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഇതല്ലേ നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇതില് യൂണിറ്റ് 6 അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, 7 നൗൺ ആണ് ആൻഡ് 8 adverb ആണ് കേട്ടോ. ഇതില് സെവൻത്ത് യൂണിറ്റില് നമ്മള് നൗൺ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് പൊതുവെ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ട്രിക്കി ആണ്, കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. എടുക്കണോ വേണ്ടയോ നിങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. എക്സാം എന്തായാലും വരില്ല കേട്ടോ, ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല, ചാൻസ് കുറവാണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്വർബ് ആണ് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ ആണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട്. മീൻസ് ആരൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും റെഡിയാണ്, വില്ലിംഗ് ആണ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊന്ന് എനിക്ക് പേരൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ. എന്തോ ഒരു പണി വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലൈഫില് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, മതി കേട്ടോ, മതി ഇനി അയക്കണ്ട, മതി ഇത്രയും മതി. എന്ത് പണിയാണ് മിസ്, പറഞ്ഞോളൂ. ബി കെയർഫുൾ, പണി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ? സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ? എനിക്ക് പറയാം. ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് പണിയും കിട്ടുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. മിസ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പണി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാവരും മുന്നിട്ട് വന്നതാണ് മിസ്, ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും. വേണം, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ പണികളാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നാളെ ക്ലാസ് കേട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലേ അല്ലേ? മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഞങ്ങള് ക്ലാസ് എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചാക്കാം. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ മിസ്, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ സബ്ജക്ട് പറയുമല്ലോ അല്ലെ, ടോപ്പിക്. പറയുള്ളൂ. സിമ്പിള് പണിയല്ലേ? ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. രമ്യ, അനുമോൾ, നിഖിത, മേഘ ഓർത്ത് വെക്കൂ, ഞാൻ മറന്നു പോകും. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 രമ്യ മേനോത്ത് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, രമ്യ മേനോത്ത്, അനുമോൾ, നിഖിത ആൻഡ് മേഘ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. കാരണം ആരെങ്കിലൊക്കെ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകണം. സോ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 2 സുധ, ലുദിയ, രമ്യ കെ, അമൃത. സുധ, ലുദിയ, രമ്യ കെ, അമൃത ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 2. Okay, and group number 3 Amrita, Binsi, Rajisha, Hasna. Amrita, Binsi, Rajisha, Hasna. മിസ്സേ, അമൃത രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതല്ലേ? മാം, ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം വന്നു. അയ്യോ, സോറി. അപ്പോ ബിൻസി, രജിഷ, ഹസ്ന, ഹിര ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 3. ബിൻസി, രജിഷ, ഹസ്ന, ഹിര ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 3. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണമല്ലോ ഞാൻ, കുഴപ്പമില്ല. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4 ഷാരിമോൾ, മെബിയ, നിമ്മി, ജയശ്രീ. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4 ഷാരിമോൾ, മെബിയ, നിമ്മി, ജയശ്രീ.
Group number 5, Shruti, Prabulla, Ashita, and Prinsika. Shruti, Prabulla, Ashita, Prinsika. Group number 3, 5. Yeah. 5. അയ്യോ ശരണ്യ കൈപ്പോയല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യണം? മിസ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തോളൂ. ശരണക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സഹായ മനസ്കത കൂടുതലാണ്. ശരണ്യ ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഞാനേ ഇപ്പൊ 2 ആഴ്ച മെഡിക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഓഫീസിൽ പോവാതിരിക്കുവായിരുന്നു. പക്ഷെ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇനി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. ഷാരിമോളുടെ ഗ്രൂപ്പില് ശരണിനെ ആഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയാലോ. എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4 മിസ്. ഷാരിമോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരണ്യ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4ലേക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ മിസ്. 4th ഗ്രൂപ്പ്. മാം ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറയോ? ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4. ഷാരിമോള് പോയി, നിമ്മി, ജയശ്രീ, മേബിയ, ശരണ്യ. ഷാരിമോൾ ആ ടൈമിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മിസ്. നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, നിങ്ങളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാം നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഒരാളെ അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ക്ലാസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി ടോപ്പിക് അതേത് ടോപ്പിക് ചെയ്യണ്ടേ? ടോപ്പിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് തരുന്നത്, യൂണിറ്റ് 6. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും യൂണിറ്റ് 6 ആണോ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും അല്ല. യൂണിറ്റ് 1, സോറി, ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1ന് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്? ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ടൊക്കെ മതിയോ? ചെറിയ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂല്ലേ? ചെറിയ ടോപ്പിക് മതി മിസ്. ഓക്കെ, ചെറിയ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1ന് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, എല്ലാം പറയാം. ഓക്കെ, then group number 2 adjective phrases. Group number 2. Second group adjective phrases, and third group adjective clause. Okay, 3 ഗ്രൂപ്പിലും പണിയായില്ലേ? Okay, adjective, adjective phrase, adjective clause. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന് ടോപ്പിക്സ് ഏതാണെന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാവരും. നോട്ട് ചെയ്തില്ല മിസ്. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4th ഗ്രൂപ്പിന് 3ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ടീച്ചറെ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ. ക്ലോസ് 4th ഗ്രൂപ്പിന് എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് കിട്ടുള്ളൂ മിസ്. 4th ഗ്രൂപ്പിന് യൂണിറ്റ് 7 തരട്ടെ ഞാൻ. 4th ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4 ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 5 യൂണിറ്റ് 7 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ, മിസ് എടുത്തു തന്നിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ മാത്രം. ഓക്കെ, ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ. പഠിക്കൂ, നിങ്ങള് നന്നായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം. ക്ലാസ് എത്രത്തോളം എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ എടുക്കും. രസമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ആ രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് മറക്കാൻ പാടില്ല, ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞു മക്കൾക്കാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും എന്തോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കാണോ? നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആക്കാം നമുക്ക്. മിസ് ഇതെങ്ങനെയാ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട മിസ്? എല്ലാരും പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, അതോ ഒരാളാണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? മിസ് ഇപ്പൊ മിസ് യൂണിറ്റ് 7 ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ടോപ്പിക്. അപ്പൊ നമ്മളതൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ, എന്നിട്ട് അത് നോക്കി പറയാലോ അല്ലേ? കുഴപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ ക്ലാസ്? ഞാൻ നോക്കിയാണോ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആണോ? ഞാൻ നോക്കിയാണോ? അല്ല.
അതെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവാ? ഞങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല മിസ്സേ ഞങ്ങക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഇതൊരു ടോപ്പിക് കൊടുക്കും, അയ്യോ മിസ് ഞങ്ങൾ എടുക്കണോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരാണ്. പക്ഷെ ഇത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും. ആ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. കാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിക്കില്ല, പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ പഠിക്കും. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോ നന്നായിട്ട് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കാം. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മിക്ക ക്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല്, ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് 4 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പില്. ചിലപ്പോ ഒരാള് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് പറയും, കുറച്ച് രണ്ടാമത് ആള് ചിലപ്പോ എക്സാമ്പിൾസ് പറയും, പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓരോ എന്തൊക്കെയാ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രീതിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യൂ, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് വരാം. അപ്പോ അത്യാവശ്യം സമയമുണ്ട്. ഇനി യൂണിറ്റ് 6. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1, 2, 3. 1 ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പറയാം. ആളുടെ ഡ്യൂട്ടി എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി എന്തെങ്കിലും വന്ന് ലീവ് ആയാല് കണ്ടിന്യൂഷൻ വേണം. ഫസ്റ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എടുക്കുക, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്. കാരണം അഡ്ജക്റ്റീവ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസും ക്ലോസും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് എടുക്കുക, ഫ്രേസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്യാലോ. യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകണം ആദ്യം, എന്നിട്ട് മാത്രം ക്ലാസ് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിടും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക, ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് വരുമല്ലോ, അവരോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്? ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, ഇനി എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാകും. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്, അറിയാലോ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെതായ ടെൻഷൻസും അതിൻ്റെതായ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് 7 നൗൺ വരുന്നുണ്ട്, നൗൺ ഫ്രേസസ് വരുന്നുണ്ട്, നൗൺ ക്ലോസസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. മിസ്, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ്? അത് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് വേണ്ടി വരെയിരിക്കില്ല. അറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെറുതെ ഇരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ സ്പീഡിൽ എടുത്ത് പോയി നിങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുമല്ലോ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പഠിച്ചു വരുമ്പോ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം, എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ടെൻഷൻ വേണ്ട. മാക്സിമം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ടീച്ചറെ കണ്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് അത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാട്ടോ. അതിൽ കാർഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. കാരണം ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു പേര് ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കും, ചിലര് എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താന്ന് ചെയ്യാം. ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരം വേണം. നിങ്ങളിപ്പോ ടീച്ചറാണ്, പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്, ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം കേട്ടോ. എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം, നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക. പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ആയില്ലേ? സന്തോഷമായാലും എല്ലാവരും? ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. സന്തോഷമായി. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാ മതി. റെസ്റ്റ് എടുക്കാലോ അല്ലേ? റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എന്തോ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നെ കാണണ്ട നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നോളാം. ക്ലാസ് എടുക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. സമയം ഒരുപാട് സമയമായല്ലോ, അറിഞ്ഞില്ല.
അതെ. സൈനോട്ട് പറയും. Okay, ma'am. ഞാനാണ് sign out. Hi, everyone. I think everyone has cleared the verb forms and the chapter was completed. The new group was created to teaching. And thank you all. Thank you, ma'am. Sign out by Amita. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാട്ടോ. ഓക്കെ, മലയാളം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് മീനിങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒരു നാണക്കേടോ ഒരു ഷൈനസോ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ചാൻസ് ആണ്, മാക്സിമം പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഒരുപാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യൂ, ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം, നന്നായിരിക്കണം. ഓക്കെ, എൻജോയ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യാ. So thank you all. See you on the next class. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you, miss. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.